안녕하세요. 오늘은 2026년 2월 13일 금요일 데살로니가전서 2장 읽을 차례입니다. 먼저 한글 성경입니다. 데살로니가전서 2장. 데살로니가에서 벌인 바울의 사역. 형제들아, 우리가 너희 가운데 들어간 것이 헛되지 않은 줄을 너희가 친히 아나니, 너희가 아는 바와 같이 우리가 먼저 빌립보에서 고난과 능욕을 당하였으나 우리 하나님을 힘입어 많은 싸움 중에 하나님의 복음을 너희에게 전하였노라. 우리의 권면은 간사함이나 부정에서 난 것이 아니요 속임수로 하는 것도 아니라 오직 하나님께 옳게 여기심을 입어 복음을 위탁받았으니 우리가 이와 같이 말함은 사람을 기쁘게 하려 함이 아니요 오직 우리 마음을 감찰하시는 하나님을 기쁘시게 하려 함이라. 너희도 알거니와 우리가 아무 때에도 아첨하는 말이나 탐심의 탈을 쓰지 아니한 것을 하나님이 증언하시느니라. 또한 우리는 너희에게서든지 다른 이에게서든지 사람에게서는 영광을 구하지 아니하였노라. 우리는 그리스도의 사도로서 마땅히 권위를 주장할 수 있으나 도리어 너희 가운데서 유순한 자가 되어 유모가 자기 자녀를 기름과 같이 하였으니 우리가 이같이 너희를 사모하여 하나님의 복음뿐 아니라 우리의 목숨까지도 너희에게 주기를 기뻐함은 너희가 우리의 사랑하는 자 됨이라. 형제들아, 우리의 수고와 애쓴 것을 너희가 기억하리니 너희 아무에게도 폐를 끼치지 아니하려고 밤낮으로 일하면서 너희에게 하나님의 복음을 전하였노라. 우리가 너희 믿는 자들을 향하여 어떻게 거룩하고 옳고 흠없이 행하였는지에 대하여 너희가 증인이요 하나님도 그러하시도다. 너희도 아는 바와 같이 우리가 너희 각 사람에게 아버지가 자기 자녀에게 하듯 권면하고 위로하고 경계하노니 이는 너희를 부르사 자기 나라와 영광에 이르게 하시는 하나님께 합당히 행하게 하려 함이라. 이러므로 우리가 하나님께 끊임없이 감사함은 너희가 우리에게 들은 바 하나님의 말씀을 받을 때에 사람의 말로 받지 아니하고 하나님의 말씀으로 받음이니 진실로 그러하도다. 이 말씀이 또한 너희 믿는 자 가운데에서 역사하느니라. 형제들아, 너희가 그리스도 예수 안에서 유대에 있는 하나님의 교회들을 본받은 자 되었으니 그들이 유대인들에게 고난을 받음과 같이 너희도 너희 동족에게서 동일한 고난을 받았느니라. 유대인은 주 예수와 선지자들을 죽이고 우리를 쫓아내고 하나님을 기쁘시게 하지 아니하고 모든 사람에게 대적이 되어 우리가 이방인에게 말하여 구원받게 함을 그들이 금하여 자기 죄를 항상 채우매 노하심이 끝까지 그들에게 임하였느니라. 형제들아, 우리가 잠시 너희를 떠난 것은 얼굴이요 마음은 아니니 너희 얼굴 보기를 열정으로 더욱 힘썼노라. 그러므로 나 바울은 한 번, 두 번 너희에게 가고자 하였으나 사탄이 우리를 막았도다. 우리의 소망이나 기쁨이나 자랑의 면류관이 무엇이냐? 그가 강림하실 때 우리 주 예수 앞에 너희가 아니냐? 너희는 우리의 영광이요 기쁨이니라. 아멘. 네, 이어서 영어 성경입니다. First Thessalonians chapter 2 Paul's ministry in Thessalonica. You know, brothers, that our visit to you was not a failure. We had previously suffered and been inserted in Philippi, as you know. But with the help of our God, we dared to tell you his gospel in spite of strong opposition. For the appeal we make does not spring from error or impure motives, nor are we trying to trick you. On the contrary, we speak as men approved by God to be entrusted with the gospel. We are not trying to please men, but God, who tests our hearts.
You know we never used flattery, nor did we put on a mask to cover up greed. God is our witness. We were not looking for praise from man, not from you or anyone else. As apostles of Christ, we could have been a burden to you, but we were gentle among you, like a mother caring for her little children. We loved you so much that we were delighted to share with you not only the gospel of God, but our lives as well, because you had become so dear to us. Surely you remember, brothers, our toil and hardship. We worked night and day in order not to be a burden to anyone while we preached the gospel of God to you. You are witnesses, and so is God, of how holy, righteous, and blameless we were among you who believed. For you know that we dealt with each of you as a father deals with his own children, encouraging, comforting, and urging you to live lives worthy of God, who calls you into his kingdom and glory. And we also thank God continually, because when you received the word of God which you heard from us, you accepted it not as the word of man, but as it actually is, the word of God, which is at work in you who believe. For you, brothers, became imitators of God's churches in Judea, which are in Christ Jesus. You suffered from your own people the same things those churches suffered from the Jews, who killed the Lord Jesus and the prophets, and also drove us out. They displease God and are hostile to all men in their effort to keep us from speaking to the Gentiles, so that they may be saved. In this way, they always heap up their sins to the limit. The wrath of God has come upon them at last. But brothers, when we were torn away from you for a short time, in person, not in thought, out of our intense longing we made every effort to see you. For we wanted to come to you, certainly I, Paul, did again and again. But Satan stopped us. For what is our hope, our joy, or the crown in which we will glory in the presence of our Lord Jesus when he comes? Is it not you? Indeed, you are our glory and joy. 아멘. 네, 이어서 일본어 성경입니다. 테사로니케 지네노 테가미 다이 이치 다이 니쇼 兄弟たち、あなた方自身が知っている通り、私たちがあなた方のところに行ったことは無駄になりませんでした。それどころか、ご存知のように、私たちは先にピリポで苦しみに遭い、恥ずかしめを受けていたのですが、私たちの神によって勇気づけられて、激しい苦闘のうちにも神の福音をあなた方に語りました。私たちの勧めは誤りから出ているものでも、不純な心から出ているものでもなく、騙し事でもありません。むしろ私たちは神に認められて福音を委ねられたものですから、それにふさわしく人を喜ばせるのではなく、私たちの心をお調べになる神に喜んでいただこうとして語っているのです。あなた方が知っている通り、私たちは今まで
へつらいの言葉を用いたり、むさぼりの口実を設けたりしたことはありません。神がそのことの証人です。また私たちはあなた方からも他の人たちからも人からの栄養は求めませんでした。キリストの人として権威を主張することでも来ましたが、あなた方の間では幼子になりました。私たちは自分の子供たちを養い育てる母親のようにあなた方を愛おしく思い、神の福音だけではなく自分自身の命まで喜んであなた方に与えたいと思っています。あなた方が私たちの愛するものとなったからです。兄弟たち、あなた方は私たちの労苦と辛苦を覚えているでしょう。私たちはあなた方の誰にも負担をかけないように夜も昼も働きながら神の福音をあなた方に述べ伝えました。また信者であるあなた方に対して私たちが経験に正しくまた責められるところがないように振る舞ったことについてはあなた方が証人であり神もまた証人です。またあなた方が知っている通り私たちは自分の子供に向かう父親のようにあなた方一人一人にご自分の御国と栄光に預かるようにと召してくださる神にふさわしく歩むよう進め励まし厳かに命じました。こういうわけで私たちもまた絶えず神に感謝しています。あなた方が私たちから聞いた神の言葉を受けたとき、それを人間の言葉としてではなく、事実その通り神の言葉として受け入れてくれたからです。この神の言葉は信じているあなた方のうちに働いています。兄弟たち、あなた方はユダヤのキリストイエスにある神の小教会に習うものとなりました。彼らがユダヤ人たちに苦しめられたように、あなた方も自分の同胞に苦しめられたからです。ユダヤ人たちは主であるイエスと預言者たちを殺し、私たちを迫害し、神に喜ばれることをせず、すべての人と対立しています。彼らは異邦人たちが救われるように私たちが語るのを妨げ、こうしていつも自分たちの罪が満ちるようにしているのです。しかし、御怒りは彼らの上に望んで極みに達しています。兄弟たち、私たちはしばらくの間、あなた方から引き離されていました。と言っても、顔を見ないだけで、心が離れていたわけではありません。そのため、あなた方の顔を見たいと、なお一層切望しました。それで私たちはあなた方のところに行こうとしました。私、パウロは何度も行こうとしました。しかし、サタンが私たちを妨げたのです。私たちの主イエスが再び来られるとき、見前で私たちの望み、喜び、誇りの冠となるのは、一体
誰でしょうか。あなた方ではありませんか。あなた方こそ私たちの栄光であり、喜びなのです。아멘. 네, 감사합니다. 네, 오늘의 본문에서는 사도 바울이 데살로니가에서 한 사역들과 또 데살로니가에 몇 번이나 가고자 했던 이야기를 하고 있습니다. 그러면서 마지막 부분인 19절과 20절에 이렇게 말씀하고 있습니다. 우리의 소망이나 기쁨이나 자랑의 면류관이 무엇이냐? 그가 강림하실 때 우리 주 예수 앞에 너희가 아니냐? 너희는 우리의 영광이요 기쁨이니라. 아멘. 이보다 더한 칭찬이 없는 것 같습니다. 그래서 오늘의 일본어 한마디는 소망, 기쁨, 영광 이런 표현도 있었지만 자랑의 면류관입니다. 네, 자랑의 면류관을 일본어로는 호코리노 칸무리, 호코리노 칸무리라고 말합니다. 네, 우리도 누군가에게 이렇게 자랑의 면류관, 또 기쁨과 소망과 영광이 되기를 참 소망해 봅니다. 네, 그리고 또 더 나아가서 우리 주변에 믿지 않는 자들에게 정말 믿는 자의 본, 어제의 말씀처럼 믿는 자의 본이 되고 또 하나님의 사랑과 은혜를 전하는 그리스도의 향기요 편지가 되는 그런 삶을 사시는 저와 여러분이 되기를 간절히 소망합니다. 네, 오늘 하루도 주님의 은혜 안에서 평안한 하루 보내시길 바랍니다. 감사합니다.